श्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्मुकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तान् हृरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशीलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिल जनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमधतो रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर शमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दा अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदभक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं शकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तुमीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयवतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कुटमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स जाति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायण महानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं
దశశిరసశ్చ వధం నిశామయధ్వం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదలాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే త్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంకస్థిత జానకిం పరిలసత్ కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగడే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాత భద్రాద్రిబూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైరం జహిరావణిం. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధువులారా, శ్రీరామచంద్రమూర్తి త్రేతాయుగంలో అవతరించినటువంటి విళంబిరామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని ఆ స్వామి యొక్క చరిత్రాన్ని ఆశాంతం ఆస్వాదించాలనే సంకల్పంతో మనం ప్రారంభించిన భద్రాద్రి శ్రీరామాయణం అనేటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరి భద్రాద్రి సీతారామచంద్ర మహాప్రభు దివ్యానుగ్రహంతో నిరాటంకంగా కొనసాగుతుంది. ప్రారంభంలో మనం ప్రతి శ్లోకానికి అర్థం చెప్పుకుందామనుకుని ప్రారంభించకపోయినా సుమారు అహల్యాశాప వృత్తాంతం వరకు కూడా దీన్ని భద్రపరచాలి అనేటువంటి అభిప్రాయం కూడా ఏం లేదు. ఏదో కాలక్షేపం చేద్దాం, రామకథ శ్రవణంతో కాలం గడుపుదాం అనుకున్నాం. ఆ రకంగా ప్రారంభపు సర్గలేని కూడా ప్రతి శ్లోకానికి చెప్పినట్టేం లేవు. నేనైతే శ్లోకాలు చదివా, కానీ శ్లోకాలు 5-6 శ్లోకాలు చదివి దాని భావాన్ని చెబుతూ వెళ్ళిపోవడం. కానీ క్షీరసాగర మథనము, అహల్య ఉద్ధరణము ఇక్కడ దగ్గర నుంచి మాత్రం ప్రతి శ్లోకాన్ని మనం ప్రతిపదార్థం కాకపోయినా అందులో ఉండే విశేషార్థాలతో మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. రామానుగ్రహం ఆ రకంగా జరిగేటువంటి ప్రతి శ్లోకార్థ ప్రవచనంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ రామాయణంలో 61 సర్గలు ముగించుకుని 62వ సర్గలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం. అరణ్యకాండలో రామచంద్రమూర్తి యొక్క విప్రడంభ శృంగారాన్ని వాల్మీకి వర్ణిస్తూ నిన్న చెప్పుకున్నాం. రామకథంతా సీతారాముల కథే, రామాయణమంతా సీతారాముల కథ. సీతారాముల దంపతులు దివ్యమైన దంపతులు, దివ్యులైన దంపతులు. ఆ దంపతుల యొక్క జీవనంలో 2 పార్శ్వాలు ఉంటాయి: సంభోగ శృంగారం, విప్రడంభ శృంగారం. ఒకటి పూర్తయింది సగం రామాయణానికి, రెండవది ప్రారంభమైంది, యుద్ధకాండ దాకా కొనసాగుతుంది. యుద్ధకాండలో సీతాదర్శనం తర్వాత మళ్ళీ రామచంద్రమూర్తికి ఉండే వైరాగ్య స్థితి వేరు. అది అక్కడ మనకి రాముని యొక్క ఒక తాత్వికమైన స్వరూపం మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడైతే సీత కోసం ఉన్మత్తుడైన వాని వలనే ఇంకా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఈ అన్వేషణ సాగుతూ ఉంటుంది. ఈ అన్వేషణలోనే విరాధుడు, అయోముఖి, అక్కడ నుండి శబరి దాకా వెళ్ళడం, ఇవన్నీ సాగుతూనే ఉంటాయి. కానీ ఈ సర్గలు మాత్రం కాస్త హృదయ విదారకమైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి యొక్క దుఃఖంతో నిండి ఉంటాయి. ఈ దుఃఖం కూడా మనకి క్షేమాన్ని కలిగిస్తుంది అని అంటారు. మహానుభావుల యొక్క ధార్మికమైన దుఃఖం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ దుఃఖం మనకు లోకానికి హితకరం ఉంటుంది. ఒకనాడు వ్యాసుడు 18 పురాణములను రచించి, బ్రహ్మసూత్రములను రచించి, ఆ తరువాత వేదములను విభజించి ఎంతో వాంగ్మయ సేవ చేసినప్పటికీ కూడా ఏదో చింత, ఏదో బాధ, ఏదో చేయలేకపోయాను.
నా జీవితం అంతా ఇంకా ఇలా నిష్ఫలమవుతోందా అనుకునేటువంటి స్థితిలో ఆయన పడుతున్నటువంటి శోకాన్ని, ఆయన పడుతున్నటువంటి చింతని గమనించిన నారద మహర్షి భాగవతాన్ని రాయమని చెప్పారు. ఆయన వల్ల, ఆయన శోకం వల్ల, వ్యాస మహర్షి యొక్క శోకం వల్ల అద్భుతమైనటువంటి అమృతమయమైన భాగవతం మనకు కదా. అదేవిధంగా వాల్మీకి యొక్క శోకం వల్ల రామాయణము, అర్జునుని యొక్క శోకం వల్ల అద్భుతమైన తత్వగ్రంథరాజమైన భగవద్గీత లోకానికి. అంటే మహాత్ముల శోకం కూడా మనకి మేలు కలిగిస్తుంది. అందుకనే వ్యసనేషు మనుష్యాణం భృశం భవతి దుఃఖిత. అయోధ్యాకాండ ప్రారంభంలోనే రాముని యొక్క గుణగణ వర్ణనాన్ని చేస్తూ వాల్మీకి అంటాడు, ప్రజల యొక్క కష్టాలు చూచి రాముడు మరింత దుఃఖపడుతూ ఉండేవాడు అంటారు. ఆ దుఃఖపడుతూ ఉండేవాడు అని ఎవరు చెప్పారు? అయోధ్య ప్రజలు చెప్పారు. అయోధ్య ప్రజలు ఏ సందర్భంలో చెప్పారు? రాముడు చాలా కళ్యాణ గుణములు కలిగిన వాడు అని చెప్పే సందర్భంలో రాముడు ఏడుస్తాడయ్యా అని కూడా చెప్పారు. ఏడవడం కళ్యాణ గుణమా అని ప్రశ్నిస్తారు వ్యాఖ్యాత. ఎప్పుడైనా శోకించడం కళ్యాణ గుణం అవుతుందా? కానీ అయోధ్య ప్రజలంతా రాముని యొక్క ఉదాత్తములైన గుణములను చెప్పే క్రమంలో రాముడు మాకు కష్టాన్ని వస్తే తాను బాధపడుతూ ఉంటాడయ్యా అని చెప్పారంటే ఆ బాధపడడం కూడా ఒక కళ్యాణ గుణమే అని అంటే. అంటే భగవంతుడి యొక్క, ఆ రామచంద్రమూర్తి యొక్క లేదా మహాత్ముల యొక్క శోకము కూడా లోకానికి హితాన్ని కలిగిస్తుంది. మరి ఇక్కడ రాముని యొక్క శోకానికి ఉండే అర్థమేమి అంటే, బ్రహ్మపురాణంలో ఒక రహస్యాన్ని పరమశివుడి ద్వారా తెలుస్తుంది. బ్రహ్మాండ పురాణంలో ఆయన అంటాడు, రామచంద్రమూర్తి అవ్యయుడైన పరమాత్మ, అజుడైన పరమాత్మ, జగత్కారణమైన పరమాత్మ. ఈ లోకంలో ఆ శ్రీ విష్ణువే విష్ణోహో జని నచాపరా అంటాడు బ్రహ్మపురాణంలో. శ్రీ మహావిష్ణువే అవతరించిన ఆయన తత్వం పోవడానికి ఏం వీల్లేదు. ఆయన పూర్తిగా పరమాత్మ స్వరూపంతోనే భూలోకంలో ఉన్నాడు. అందుకనే రామకర్ణామృతం అనే స్తోత్రంలో అంటారు, అలం వివాదేన, దెబ్బలాడుకుంటారేమిట్రా, అలం వివాదేన నమానుషోయం. రాముడు మనిషి అనుకుంటున్నారా? అలం వివాదేన నమానుషోయం రామాత్మన రాక్షసమర్దనాయ. రాముడనే వేషంతో రాక్షసులు సంహరించడం కోసమే భుజంగశయ్యాం పరిముచ్య సాక్షాత్, ఆ శేషశయ్యని విడిచి సాక్షాత్తుగా నారాయణో భూతలమాజగామ అని అంటారు రామకర్ణామృతంలో. ఇప్పటికీ ఆ గొడవ నడుస్తూనే ఉంది. అలం వివాదేన, రాముడు నారాయణుడే అని చెప్పే శ్లోకం. దీన్ని దెబ్బలాడుకుంటారేమిటి అని అంటారు రామకర్ణామృతంలో. అది ఏ శంకరాచార్యుల వారో తెలియదు, ఆది శంకరాచార్యుల వారు అని కొంతకాలం మనకు అది నడుస్తోంది. కానీ ఆదిశంకరుల యొక్క కాలానికి స్తోత్రానికి సంబంధం లేదని, ఆదిశంకరుల యొక్క స్తోత్రము కానే కాదని పెద్దలంతా తీర్మానించారు. మనమే కాదు, స్మార్త విద్వాంసులు తీర్మానించారు. వావిళ్ళవారి ప్రతిలో లాంటి ప్రతులలో ఇది దాక్షిణాత్యుడైన ఒక వైష్ణవ పండితుడు రాసిన రామకర్ణామృతమనే సంకరణ స్తోత్ర విధి అని కూడా తీర్మానించారు. ఎవరు రాస్తే అద్భుతమైన శ్లోకాలు, రామచంద్రమూర్తి యొక్క వైభవ ప్రతిపాదకములైన శ్లోకములతో నిండి ఉంటుంది. అలాగా రామచంద్రమూర్తి జనిహి విష్ణోహు నచాపర, సాక్షాత్తుగా పరమాత్మ. మరి ఎందుకు ఈ శోకాన్ని ఆయన వహిస్తున్నాడు, శోకాన్ని ఎందుకు ప్రకటిస్తున్నాడు అంటే ఏకవాక్యంగా చెప్తారు. ఏవం శోకకరణం చారద్వారా శ్రవణేన రావణస్య మనుష్యత్వ బుద్ధిరాధ్యపూర్వకం స్వవధ్యత్వ సంపాదనాయేతి బోధ్యం అని అంటారు. రావణాసుడికి తెలియాలి విషయం. రాముడు తన భార్య కోసం చెట్టుని పుట్టని ఆశ్రయిస్తూ వేడుకుంటూ బాధపడుతున్నాడు. ఈ బాధతోనే రాముడు కడతేరిపోతాడు అనే అభిప్రాయం చారుల ద్వారా రావణాసుడికి తెలియాలి. తెలిస్తే తప్ప రావణాసురుడు నాకేమీ భయం లేదు అనేటువంటి స్థితి వాడికి కలగదు. అందువల్ల వాడు ఏం చేశాడు, సీతమ్మను అపహరించగానే సీతమ్మను అశోకవనిలో పెట్టిన సందర్భంలోనే 8 మంది ఒక బలాఢ్యులైన రాక్షసుల్ని పిలిచి, మీరంతా పర్ణశాల ప్రాంతంలోనే ఉండండి, పంచవటి ప్రాంతంలో ఏం జరుగుతోందో క్షణక్షణము అణువణువు నాకు మీరు సమాచారాన్ని అందించాలి అని పెట్టాడంటే వాడి పర్ణశాల చుట్టూ లేకుండా ఉంటారా? ఇది మనం గమనించాలి. రావణాసుడు పంపించిన తర్వాత
రావణాసుర ఆజ్ఞ అంటే పెద్ద ఆజ్ఞ కదా రాక్షసులకు. కాబట్టి అలాంటి ఆజ్ఞ ఇచ్చినటువంటి రాక్షసులు పర్ణశాల చుట్టూనే రాముణ్ణి పసిగడుతున్నారన్న విషయం మనకి తెలుసు. రాముడికి లక్ష్మణుడికి ఎలా తెలుసు? తెలియదు కదా. వాల్మీకి రాశారు కాబట్టి మనకు తెలిసింది అనుకో. రాముడికి లక్ష్మణ స్వామికి తెలియదు కదా అనుకుంటాం. కానీ రాముడికి తెలుసు కాబట్టి ఇలా గనక ప్రవర్తిస్తే, ఇలా శోక సమావిష్టుడైనట్లుగా తన యొక్క ప్రవర్తన సాగితే గనక చారణులు అంటే వాడి చారులు సుఖంగా చేతులు దులుపుని అక్కర్లేదు, రాముడి పని అయిపోయింది, వెళ్ళిపోదామని వెళ్ళిపోతే ఆ తరువాత రహస్యంగా తాను చేసినటువంటి ఉద్యమాన్ని చేయవలసి. ఇది కూడా యుద్ధ నీతిలో ఒక తంత్రం అన్నట్టు. ఒక్కొక్కసారి శత్రువులు దాడి చేస్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి చనిపోయినట్లుగా పడి ఉంటాడు. శ్వాసను కూడా బంధించి తాను చనిపోయాడన్నట్టుగా వాళ్ళని నమ్మించి తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కసారిగా దాన్ని ఆ యుద్ధాన్ని ఎదుర్కొనేటువంటి తంత్రం కూడా ఉంటుంది. మీకు ఒక 1000 ఏళ్ల క్రితం జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన చెబుతాను. శ్రీరంగ క్షేత్రంలో రామానుజుల వారి కాలంలోనే అంటే 11వ శతాబ్దం ప్రారంభంలోనే 10వ శతాబ్దం చివరిలోనే మన దేశంలోకి ముసల్మానులు ప్రవేశించారు. ముసల్మానుల యొక్క ప్రవేశమే మన సంస్కృతి వినాశనము అనే లక్ష్యంతో వాళ్ళు ప్రవేశించారు. ప్రవేశించాక మంచి వాళ్ళు అయ్యారా చెడ్డవాళ్ళు అయ్యారా పక్కన పెడితే వాళ్ళ యొక్క ప్రవేశమే అట్లా సాగింది. ఆ సమయంలో ఎక్కడెక్కడ పెద్ద పెద్ద దేవాలయాలు ఉన్నాయి అవన్నీ నాశనం చేయాలి, అదే వాళ్ళ లక్ష్యంగా సాగింది. మన భద్రాచలానికి ఆ దాడి జరిగింది తర్వాత కాలంలో. కానీ సుమారు 900 సంవత్సరముల క్రితం శ్రీరంగం మీద కొన్ని వేల మంది సైన్యం పడింది. అక్కడ ఉండే అర్చక స్వాములను, అక్కడ ఉండే విద్వాంసులను, అక్కడ ఉండే బ్రాహ్మణ్యాన్ని ఊచకోత కోసినట్లుగా చరిత్ర చెబుతుంది. ఎంతోమంది నాశనం చేశారు, గ్రంథాలన్నీ తగలబెట్టారు. అలాంటి సమయంలోట శృతప్రకాశికాచార్యులు అని మహానుభావుడు, ఆయన పేరు సుదర్శన సూరి అని చాలా గొప్ప విద్వాంసుడు. రామానుజుల వారు చెప్పిన భాష్యాన్ని ఆ సూత్రములకు నంజీయర్ నంబిళ్ళయ్య లాంటి వారు వ్యాఖ్యానం చెబుతూ ఉంటే ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని యథాతథంగా తాను విని అనేక పర్యాయములు విని దాన్ని శారీరక మీమాంసా భాష్యంగా రచించారు. ఈనాడు దొరికే శ్రీభాష్యానికి ఉండే ఆ వ్యాఖ్యానం అదే మనకు అర్థమవుతోంది అంటే ఆ సుదర్శన సూర్య యొక్క ఆ మహానుభావుని యొక్క దివ్యానుగ్రహం. లేకపోతే రామానుజుల శ్రీభాష్యం కూడా మనకు అర్థమయ్యేటువంటి స్థితి కాదు, చాలా అద్భుతమైనటువంటి స్థితిలో ఉంటుంది. దానికి వారు చక్కటి వ్యాఖ్యానాన్ని శారీరక మీమాంసా భాష్యంగా శృతప్రకాశిక అని పేరు ఆ భాష్యానికి. ఆయనకి శృతప్రకాశికాచార్యులు అని పేరు. ఆ భాష్యం ప్రతి నాశనం చేద్దామని కూడా వాళ్ళకి సమాచారం అంది. ఆ పుస్తకాన్ని నాశనం చేయడానికి వాళ్ళు ఉద్యుక్తమైన సమయంలో వేదాంత దేశులనే మహానుభావులు ఆ పుస్తకాన్ని పొట్టక కట్టుకుని తెలియకుండా కప్పుకుని వారు పరిగెడుతూ ఉంటే వారి వెనకాల ముసల్మానులు పడి అది పెద్ద యుద్ధం. అది ఊహించడానికి సాధ్యం కాని యుద్ధం. వచ్చిన వాళ్ళేమో నరరూపరాక్షసుల్లా ఉండేటువంటి వాడు, వీళ్ళేమో బ్రాహ్మణోత్తములు యుద్ధాలతో ఉండి జీవనం గడిపేవారు. ఏం చేశారంటే వారు పొట్టకి కట్టుకున్న పుస్తకాన్ని ఇలాగే తరుముతూ ఉంటే నన్ను తరుముతారు, నన్ను లేకుండా చేసినా పర్వాలా, ఈ గ్రంథాన్ని గనక లేకుండా చేస్తే తరువాత వారి కాలంకి ఎలా అందుతుంది అని వారు కింద పడిపోయినట్టుగా శవాలను మీద వేసుకుని వారం రోజుల పాటు నిద్రాహారాలు లేకుండా ఉండి తర్వాత ఆ పుస్తకాన్ని కాపాడారు. ఆ పుస్తకమే ఈనాడు మనకి భాష్యాన్ని నేర్చుకుంటున్నామంటే ఆ పుస్తకం యొక్క చలవ. అంటే ఇలాగా ఆ సమయంలో వారు చనిపోయినట్టుగా నటించడం కూడా ధర్మాని కోసం కదా. ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కోసమని, ఒక అద్భుతమైన కార్యాన్ని నిర్వహించడం కోసమని మహాత్ములు చేసే నటన కూడా లోకానికి ఉపకారకం అవుతుంది. రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మ కోసం బాధపడే బాధ మానసికమైన బాధ ఉండదు, మరి ఆత్మగతమైనటువంటి ఏ అంటని వాడు రామచంద్రమూర్తి కదా. నమే కర్మాణి లింపంతి నమే కర్మ ఫలే స్పృహ. నాకే కర్మలు అంటవు, ఏ కర్మల యొక్క ఫలము నన్నంటదు. నాకు శోకం అంటదు, దుఃఖం అంటదు, ఆ నవ్వు అంటదు, ఆనందం అంటదు. నిత్యానంద స్వరూపంగా ఉంటే కొత్త ఆనందం నాకు అంటవలసిన అవసరం ఉండదన్నట్లుగా ఉండే భగవతత్వం రాముడు కదా. మరి రాముని యొక్క ఈ శోకం అంతా కూడా కేవలం రావణాసురునికి రాముడు మానవుడే అనే బుద్ధిదార్ఢ్యం కలగడం కోసం అని అంటారు. బ్రహ్మాండ పురాణంలో చెప్తారు ఈ విషయాలు. కవ్రణాది క్వచ అజ్ఞానం
స్వతంత్ర అచింత్య సద్గుణే మోక్షాభావాయ తేషాంతు దర్శయత్తానజో హరిహి. దాన్ని రాముడు అలా హరిహి తాను ఆ విధంగా దర్శయతు తాన్ అలాంటి కారణములన్నింటినీ భగవంతుడు ప్రకటించాడు అని చెప్తారు. అలాంటి శోకం కొనసాగుతోంది. 61వ సర్గ ముగించుకున్న తర్వాత మనం 62వ సర్గలో ప్రారంభం చేస్తున్నాం. ఈ 62వ సర్గలో మూర్ఛన అనేటువంటి రామచంద్రమూర్తికి ఉండేటువంటి ఈ విప్రలంభ శృంగారంలో 9వది లేదా మరో లెక్క ప్రకారంగా 11వది సాగుతుంది. ఆ మూర్ఛన దశలో రాముడు ఉన్నాడు. సీతామపశ్యన్ ధర్మాత్మా అథ 63వ సర్గ. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. సీతామపశ్యన్ ధర్మాత్మా కామోపహత చేతనః విలలాప మహాబాహుః రామః కమలలోచనః. ప్రారంభం. సీతాం అపశ్యన్, సీతను కనిపించట్లా వెతుకుతున్నాడు. అపశ్యన్ అంటే కనిపించకుండా ఉన్నటువంటి వాడే, చూడలేని వాడే అని అర్థం. ఇక్కడ ధర్మాత్మ కామోపహత చేతన 2 పదములు పక్క పక్కనే పెట్టాడు వాల్మీకి. కామోపహత చేతన అంటే కామము చేత కొట్టబడిన చైతన్యము కలిగినవాడు. మరి కామంతో చైతన్యం కనుక రహితమైతే అది తప్ప ఒప్ప? తప్పు కదా. మనకేదైనా ఒక వికృతమైన కోరిక కలిగి ఆ కోరిక ఒక అధర్మయుక్తమైన కోరిక అయినప్పుడు అది తప్పు అవుతుంది. కానీ తన భార్య యందు ఉండేటువంటి ప్రేమ ఎప్పుడూ తప్పనిపించుకోదు. కాబట్టి ధర్మాత్మ కామోపహత చేతన 2 పదములు పక్క పక్కన పెట్టడానికి కారణం అది. తన స్వభార్య నిజ భార్య యందు నిజదార యందు ఉండే ప్రేమ ఎప్పుడు కూడా ధర్మవర్ధిష్ణుతగానే ఉంటుంది తప్ప, ధర్మయుక్తంగానే ఉంటుంది తప్ప అధర్మాన్ని అధర్మంగా ఉండదు. కాబట్టి కామోపహత చేతన అయినప్పటికీ కూడా రాముడు ధర్మాత్ముడే అని చెప్పడం కోసమే వాల్మీకి ధర్మాత్మ కామోపహత చేతన. కామేణ అంటే తన నిజ దారై సీతయా విరహేణ కామేన అని చెప్పాడు. తన భార్య అయినటువంటి సీతమ్మ దూరమైనందువల్ల సీతమ్మను చూడాలనేటువంటి కామముతో, కామం అంటే ఇక్కడ కోరిక అంటారు, నిక్కుటమైన కోరిక. అలాంటి కోరికతో ఉన్నవాడు రాముడి. ఉపహత చేతన అంటే అర్థం ఉపహత కొట్టబడిన చైతన్యం అంటే చైతన్యరహితుడై, అంటే తను ఒళ్ళు మరచిపోయిన వాడై అదే స్థితిలో ఉన్నాడు. విలలాప బాధపడుతున్నాడు. మహాబాహు అనే పదం చాలా పొడవైన చేతులు కలిగిన వాడు ఎక్కడ వర్ణించాలంటే చేతులెత్తి మరీ ఏడుస్తున్నాడు అన్నమాట. బాగా ఏడిచేవాడు 2 చేతులు పైకెత్తి బాధపడతాడే అలా బాధపడుతున్నాడు. రామ కమలలోచన, కమలలోచనుడైన రాముని యొక్క కంటి వెంట నీడు కారుతుంటే ఆ కమలాల వంటి కడుల యొక్క అందం తగ్గలేదు, కానీ శోకమైతే కొనసాగుతుంది. పశ్యన్నివ సతాం సీతాం అపశ్యన్ మదనార్ధిత ఉవాచ రాఘవో వాక్యం విలాపాశ్రయ దుర్వచం. అలా చూస్తూ ఎక్కడ సీతమ్మ కనిపిస్తుందేమో అని ఆ కళ్ళతో వెతుకుతూనే ఉన్నాడు. కనిపించట్లేదు. మదనార్జితుడైనటువంటి రాముడు లోపల ఉండేటువంటి ఆ వికృతమైన కోరిక మూర్తీభవిస్తే అది మన్మధుడు. ఆ కోరికతో మరింత ఇబ్బంది పెట్టబడేటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఉవాచ రాఘవో వాక్యం ఇలా అంటున్నాడు. విలాప ఆశ్రయ దుర్వచం అంటే ఏడుపుతో దుఃఖముతో నిండినటువంటి మనస్థితి కలిగిన వాడైన రాముడు త్వమశోకస్య శోకాశాఖాభి పుష్పప్రియతయా ప్రియే ఆవృణోషి శరీరంతే మమ శోక వివర్ధిని. సీత, నువ్వు ఈ అశోక వృక్షము దగ్గర ఆ వృక్షములను ఆ పువ్వులను ఆ ఆకులను కప్పుకుంటూ నాకు కనిపించకుండా ఉన్నావు కదా, నీకు అశోక పుష్పములంటే ఇష్టం కదా, అశోక పత్రములన్నా ఇష్టం కదా, ఆ వెనకాల నువ్వు ఆవృణోషి శరీరంతే నీ శరీరాన్ని కప్పుకుని నాకు కనిపించకుండా ఉన్నావు కదా అని ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాడు. పాపం వెతికాడు, కనిపించడు. కదళీ కాండ సదృశౌ కదళ్యా సంవృతాబుభౌ ఊరూపశ్యామి తే దేవి నాశశక్తా నిగూహితం. ఒక్కోసారి సీతమ్మ రాముణ్ణి ఆట పట్టిస్తూ కదళీ వృక్షముల వెనకాల దాక్కుంటూ అరటి చెట్లు వెనకాల దాక్కుంది. అరటి చెట్లు వెనకాల దాక్కుంటే కనుక సీతమ్మకు ఉండేటువంటి స్థితిని బట్టి అరటి చెట్టు ఈ మాత్రపు బోధే ఉన్నప్పటికీ కూడా వెనకాల ఆవిడ నిల్చుంటే ఆ ప్రక్క ఈ పక్క ఆవిడ కాళ్ళు కనిపిస్తుంటే
3 అరటి బోదెల్లా ఉంటాయి కదా, అప్పుడైనా రాముడు కనిపెట్టగలడు కదా. అలాగా అరటి బోదెల వలె ఉండేటువంటి అరటి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఎలా దాచుకోగలవు, కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ లేవు. అరటి చెట్లల్లో ఉన్నావు అనుకుంటున్నావేమో, అరటి చెట్లల్లో లేవు. అరటి బోదెల వంటి ఊరువులు కలిగిన సీత, నువ్వు నాకు ఈ ప్రాంతంలో నువ్వు నాకు కనిపించట్లేదు అంటే వెతుకుతున్నాడు. తనకు ఉండే కొన్ని లక్షణములు ఉన్నాయి. సీతమ్మతో తాను కలిసి ఉన్నప్పుడు ఆవిడ ఆడే ఆటలు కానీ, ఆవిడ దాక్కునే దాగుడు మూతలు కానీ ఇవన్నీ తెలిసినవాడు కావడం చేత అరటి చెట్ల యొక్క నీడలో వెతికాడు. కనిపించరా సీత. కర్ణికారవనం భద్రే హసంతి దేవి సేవసే అనంతే పరిహాసేన మమ బాధావహేన వై. కన్నికారవనంలో ఉన్నావా భద్రే, హసంతి నవ్వుతున్నావా, నీలో నువ్వు నాకు వినిపించకుండా నవ్వుకుంటున్నావా, దేవి సేవసే అలంతే పరిహాసేన, ఇంకా నవ్వులాట వద్దు, మమ బాధావహేన వై, చాలా బాధపడుతున్నాను. నువ్వు కనిపించక, నీ నవ్వు వినిపించక, నీ యొక్క ముఖమును చూసే అవకాశం లేక నేను బాధపడుతున్నాను. పరిహాసేన కింసీతే, ఇంకా నన్ను ఆట పట్టిస్తావేవి. పరిహాసేన కిం, ఈ ఆట పట్టింపులో దేనికి. పరిశ్రాంతస్య మే ప్రియే, వెతికి వెతికి అలసిపోయిన వాడిని నేను. అయం స పరిహాసోపి సాధుదేవి నరోచతే. వద్దొద్దు, ఇంకా ఈ పరిహాసం వద్దు. నన్ను కనుక ఇక్కడే ఉంటే నాకు వెంటనే కనిపించు. నువ్వు చేసే పని సరి అయిన పని కాదు. నరోచతే, నేను ఇష్టపడడం లేదు. విశేషేణ ఆశ్రమస్థానే హాసోయన్న ప్రశస్యతే. ఒకప్పుడు ఇలాంటి చేష్టలు నువ్వు చేస్తుంటే ఆనందించేవాడు, కానీ ఇప్పుడు అవే చేష్టలు నువ్వు చేస్తుంటే కనుక మరింత బాధాకరంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ చేష్టలు మాని నాకు కనిపించవా. అంతేకాక ఆశ్రమ ప్రాంతంలో ఇలాంటి నవ్వులాట్లు ఇంకా పనికిరావు అన్నాడు. అవగచ్చామి తే శీలం, నీ సంగతి నాకు తెలుసు. ఇదివరకు తాను సరదాగా ఆడే ఆటలు తెలుసు కాబట్టే అవగచ్చామి తే శీలం, నీ సంగతి నాకు తెలుసు సీత. పరిహాస ప్రియం ప్రియే, నన్ను పరిహాసం ఆడడానికే నాకు కనిపించకుండా దాక్కుని దాగుడు మూతలు ఆడుతున్నావు. ఆగచ్చత్వం విశాలాక్షి శూన్యోయముటజస్తవా. రావా, నీవు లేకపోతే ఈ పంచపర్ణశాల అంతా కూడా గోసిపోయినట్లుగా శూన్య అయముటజహ, శూన్యంగా ఉంది. విశాలాక్షి, నువ్వు విశాలమైన నీ కన్నులతో నువ్వు తిరుగుతూ ఉంటే కదా పర్ణశాలకు అందం. కాబట్టి మళ్ళీ నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా తిరిగి రావా అన్నాడు. ఎక్కడ ఆ ప్రతిస్పందన లేదు, ప్రతివచస్సు లేదు. దాంతో బాధపడి సువ్యక్తం, నిజమే, రాక్షసై సీత భక్షితా వా హృతాపి వా మహిషా విలపంతం మాం ఉపసంప్రైతి లక్ష్మణ. లక్ష్మణ, సందేహం లేదు, సీత రాక్షసుల చేత భక్షించబడి ఉంటుంది, లేదా రాక్షసుల చేత అపహరించబడి ఉంటుంది. నేనింత బాధపడుతుంటే కాదు, నేనింత ఏడుస్తూ ఉంటే ఇప్పటిదాకా నా కోసం ఇంత పరిహాసం ఆడదు, ఎక్కడ ఉన్నా వస్తుంది. కాబట్టి మా ఉపసంప్రైతి లక్ష్మణ, తప్పనిసరిగా వస్తుంది లక్ష్మణ. కాబట్టి సీత లేదేమో అన్నాడు. ఏతాని మృగయూథాని సాశ్రునేత్రాణి లక్ష్మణ శంసంతీరహి వైదేహి భక్షితాం వదనీచరై. ఈ మృగయూథాలు చూడు, ఈ లేళ్ల గుంపును చూడు, కళ్ళనీళ్లు గుప్పుకుని కళ్ళనీళ్లు కారుస్తూ శంసంతీరహి వైదేహి, సీత రాక్షసుల చేత అపహరించబడినది అని నాకేదో చెప్తున్నట్లుగా లేవు, ఇవన్నీ కూడా నాకేమో సమాచారాన్ని ఇస్తున్నట్లుగా లేవా అని. అలా అని హా మమార్యే, మళ్ళీ సీత గుర్తొచ్చింది. ఆర్యే, ఓ పూజ్యురాలా, త్వయాకాసి, ఎక్కడికి వెళ్ళావు. హా సాధ్వి, ఓ సాధుశీల, వరవర్ణిని, అందమైనటువంటి ఒక ఒక వర్ణము, శారీరక వర్ణము కలిగిన దాన. హా సకామా, హా సకామా ఒక అర్థం, హా సకామా ఒక అర్థం. హా అయ్యో, సకామా నేనంటే ఎంత ఇష్టం నీకు, నేనంటే ఇష్టపడేదానివి ఎక్కడున్నావో కదా, నన్ను విడిచి ఎంత బాధపడుతున్నావో కదా ఒక అర్థం. హాసకామా, నవ్వే ఇష్టముగా కలిగిన దానా ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉండే సీతకి ఎంత కష్టం కలిగిందో కదా అని బాధ. శూన్యం దేవి కైకేయీ సా భవిష్యతి. ఈ హాసకామా త్వయా దేవి కైకేయీ సా భవిష్యతి. ఇక్కడ ఒక అందంగా విరుచుకుంటే గనక హా సకామా త్వయా దేవి కైకేయీ సా భవిష్యతి. ఇంకొక అర్థం, ఒక అందమైన అర్థాన్ని మనకి దీనిలో గమనించవచ్చు. కైకేయి
కైకేయి ఉన్నదే హా అయ్యో ఆశ్చర్యకరంగా లేదా బాధాకరంగా సకామా భవతి. సకామ అంటే ఆవిడ ఏదైతే అనుకున్నదో అది నెరవేరుతుంది. నీవు నశించిపోయావు, నేను నశించిపోతా, కాబట్టి మనంతా నశించిపోతే ఆవిడకి ఆనందమే కదా. హా సకామా త్వయా దేవి, నీ వల్ల, నీ యొక్క అపహరణ వల్ల, నీవు లేకపోవడం వల్ల కైకేయి సా భవిష్యతి, కైకేయి ఆ విధంగా సకామ అవుతుంది అని ఒక అర్థాన్ని చెప్పచ్చు, చెప్పాలి. సీతయా సహ నిర్యాత వినా సీతాం ఉపాగత కథం నామ ప్రవేక్ష్యామి శూన్యం అంతఃపురం పునః. సీతయా సహ నిర్యాత, యో సీతమ్మతో కలిసి కదా నేను అడవికి వచ్చా, మళ్ళీ సీత లేకుండా ఎలా అయోధ్యకి వెళతా, కాబట్టి కథం నామ ప్రవేక్ష్యామి, ఎలా ప్రవేశించగలను, శూన్యం అంతఃపురం పునః. ఒకవేళ నేను అయోధ్యకి వెళ్ళి అంతఃపురంలోకి వెళ్ళినా నాకు అడవే కదా అంతఃపురం అంతా, కానీ సీతమ్మ లేదు కదా, సీత లేని అంతఃపురం అంతా నాకు అరణ్యంతో సమానమే కదా. నిర్వీర్య ఇతి లోకో మాం నిర్దయశ్చేతి వక్ష్యతి కాతరత్వం ప్రకాశం హి సీతాపనయనేనమే. నన్ను లోకమంతా నిర్వీర్యుడు అంటుంది, నిర్దయుడు అంటుంది, అంటే దయలేనివాడు, ఒక స్త్రీని కాపాడుకోలేనటువంటి దయలేనివాడు అంటుంది, లేదా నిర్వీర్యుడు అంటుంది, కాపాడుకోలేని స్థితిలో ఉన్నవాడు అని నా యొక్క బలహీనతను ఎక్కిరిస్తుంది, లేదా నా బలాన్ని నేను అంత గొప్పవాడే అయినప్పటికీ కూడా రక్షించలేదంటే నిర్దయుడు అన్నమాట. సీతకి అపకారం జరుగుతుంటే పోతే పోని ఇంకో పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా అనుకున్నాడా, నిర్దయుడు కదా. లేదా రక్షించలేకపోయాడా, నిర్వీర్యుడు. రెండు పరస్పరం ఏ రకంగా చూసినా రాముడికి అది కష్టతరమే. బలం ఉండి రక్షించలేదా, నిర్దయుడు. బలం లేక రక్షించలేడా, నిర్వీర్యుడు అని లోకమంతా నిర్వీర్య ఇతి లోక, నిర్వీర్యుడని నిర్దయుడని నన్ను వెక్కిరిస్తారు. కాతరత్వం ప్రకాశం, నిజమే కదా. సీతాపహరణం జరిగితే సీతమ్మను కాపాడుకోలేని నా కాతరత్వం అంటే నా బలహీనత్వం, నా బలహీనత లేదా నా యొక్క చేతగానితనం బయటపడింది కదా అని అంటాడు. అని నివృత్త వనవాసశ్చ జనకం మిథిలాధిపం కుశలం పరిపృచ్ఛంతం కథం శక్ష్యే నిరీక్షితం. ఒకవేళ నేను తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి మాటిచ్చా, అయోధ్యలో మా అమ్మగారికి మాటిచ్చా, మా నాన్నగారికి మాటిచ్చా, భరతుడికి మాటిచ్చా, నేను తప్పనిసరిగా 14 ఏళ్ల వనవాసమును ముగించుకుని అయోధ్యకి వస్తాను అని చెప్పాను కాబట్టి తప్పనిసరిగా వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. వెళ్ళాక మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తే నా ఇష్టం. వెళ్ళడం మాత్రం మాటిచ్చిన మాటకి విలువ ఉండాలి కాబట్టి వెళ్ళాలి. వెళితే గనక నేను తిరిగి వచ్చారని 14 ఏళ్ళు లెక్కించుకుని జనకుడు మిథిల నుంచి వస్తాడు. ఈ పాటికి వచ్చేసి ఉంటారు, రాముడు సీత అంతా వచ్చి ఉంటారని వస్తాడు. వచ్చి అడిగితే జనకుడికి ఏం సమాధానం చెప్పాలి? విదేహరాజో మాం దృష్ట్వా కుశలం పరిపృచ్ఛంతం, ఆయన రావడా బాగున్నావా, మా సీతేది అని అడుగుతాడు. ఏం సమాధానం చెప్పాలి? కాబట్టి విదేహరాజో నూనం మాం దృష్ట్వా విరహితంతయా సుతాస్నేహేన సంతప్తో మోహస్య వశమేష్యతి. ఒకవేళ గనక నీకు జరిగినటువంటి ఈ దుస్సంఘటనని నేను చెబితే తట్టుకోలేక జనకుడు మోహానికి వశుడై మూర్ఛపోయి తద్వారా అతనికి ఏం ఆపద కలుగుతుందో. అథవా నగమిష్యామి పురీం భరతపాలితాం స్వర్గోపి సీతయాహీన శూన్యేవ వతో మమ. అందువల్ల జనకుడికి ఆ కష్టం కలుగుతుంది కాబట్టి ధర్మాన్ని తప్పితే తప్పా నేను అయోధ్యకి వెళ్ళను. అయోధ్యకి వెళితే నా ఇచ్చిన మాటని నిలబెట్టుకునేవాడిని అవుతా, కానీ నేను వెళితే జనకుడి యొక్క ప్రాణానికి ఆపద కలిగించిన వాడిని అవుతా. దీనికంటే బలవత్తరమైనటువంటి ఒక ప్రమాదకరమైంది కాబట్టి అడవి నుంచి నేను వెనక్కి వెళ్ళను. అథవా నగమిష్యామి పురీం భరతపాలిత, భరతుడు పరిపాలిస్తున్నటువంటి నగరానికి నేను వెళ్ళను. ఎందువల్ల? స్వర్గోపి సీతయాహీన, అది ఎంత అయోధ్య అయినా సీత లేకపోతే అది స్వర్గము, ఎంత స్వర్గమైనా అది శూన్యమే కదా నా దృష్టిలో. మామిహోత్సృజ్య, ఇంకా లక్ష్మణస్వామితో అంటున్నాడు, మాం ఇహ ఉత్సృజ్య హి వనే గచ్చ అయోధ్యాం పురీం శుభాం. లక్ష్మణ, నన్ను అడవిలో విడిచిపెట్టే, నువ్వు అయోధ్య హాయిగా అయోధ్యకి వెళ్ళిపో. నత్వహం తాం వినా సీతాం జీవేయం హి కథంచన. నేను బతికి ఉంటే కదా ప్రతిజ్ఞను పరిపాలిస్తానా పరిపాలించనా తర్వాత విషయం.
నేను బ్రతికే ఉండను కాబట్టి ధర్మ ప్రతిజ్ఞను నెరవేర్చలేకపోయాననే బాధ కూడా నాకు లేదు. ఈ దుఃఖంతో నేను సమస్యపోతాను. కాబట్టి లక్ష్మణ, నీవు అయోధ్యకు వెళ్ళిపో. గాఢమాశ్లిష్య భరత వాచ్య మద్వచనాత్వయ అనుజ్ఞాతోసి రామేణ పాలయ ఇది వసుంధరా. నేను గట్టిగా భరతుణ్ణి కౌగిలించుకుని ఇలా ఇలా చెప్పానని లక్ష్మణ, నీ మాటగా నా మాటని చెప్పు. ఏమని? పాలయ, అయోధ్యని చక్కగా జాగ్రత్తగా పరిపాలించు నాయనా అని నేను చెప్పానని భరతుడిని గట్టిగా కౌగిలించుకుని నేనే కౌగిలించుకున్నట్లుగా చెప్పి ఈ మాటని చెప్పవలసింది. అంబాచ మమ కైకేయి, తల్లైనటువంటి కైకేయికి చెప్పు, సుమిత్రకి చెప్పు. త్వయ కౌసల్యా చ యథా న్యాయం అభివాద్యా మమాజ్ఞయ. పరద జాగ్రత్తగా నమస్కరించి ఆ విషయమంతా చెప్పు. రక్షణీయా ప్రయత్నేన భవతా సూక్తకారిణ. నేను చెప్పిన పని చెప్పినట్లుగా చేస్తావు కాబట్టి అలాగే చేసి రక్షణీయా ప్రయత్నేన భవతా సా. ఇందాకన అంబా అని ప్రారంభించి అమ్మ కైకేయి అని చెప్పాడు. చివరిలో చెప్పాడు కౌసల్య పేరు. చివరిలో చెప్పిన కౌసల్యని ఏషా అనాలి తప్ప సా అనకూడదు. అంటే ప్రయోగంలో ఉండే తమాషా. అంటే ముందు చెప్పిన పేరు సా కైకేయి అన్నారు, చివరిలో చెప్తే ఏషా ఏషా కౌసల్య అన్నారు. ఇక్కడ చిన్న తమాషా. చెప్పిన తర్వాత రక్షణీయ ప్రయత్నేన భవత సా ఉక్తకారిణ. పైన ప్రారంభంలో అంబాచ మమ కైకేయి దగ్గర అంబా అంటే మా కౌసల్యగానే భావించవచ్చు. అంటే మొట్టమొదటి పేరు అంబా అన్నాడే, అక్కడ మా అమ్మ అయినటువంటి కైకేయి అని చెప్పాడు వెంటనే. కానీ మా అమ్మ అయిన కౌసల్య అంటారు కాబట్టి సా అని పదాన్ని ప్రయోగిస్తారు. వాల్మీకి ప్రయోగంలో తమాషాగా ఉంటుంది. అక్కడ అంబా అనే పదం కౌసల్యకి వర్తిస్తుంది, ఇక్కడ సా అనే పదం తత్శబ్దం దూరార్థకాన్ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి అక్కడ అంబా అనే పదం కౌసల్య. లేదు అంబాచ కైకేయి, అంబా కైకేయి అనుకుంటే అది అవరోహణ క్రమంలో దిగితే ఆరోహణ క్రమంలో ముందు కౌసల్య ఏర్పడి కౌసల్య రక్షణీయ ప్రయత్నేన, నీ చేత ప్రయత్నపూర్వకముగా రక్షించతగి ఉంటుంది. కారణం, నేను లేనని తెలిస్తే సీతమ్మకి తగిన అపకారం విన్నా, నేను రానని తెలిసినా కౌసల్య ముందు ప్రమాదానికి గురయ్యేది కౌసల్య కాబట్టి నువ్వు కౌసల్యని రక్షణీయ ప్రయత్నేన జాగ్రత్తగా రక్షించవలసి ఉంటుంది లక్ష్మణ అని చెప్పాడు. సీతాయాశ్చ వినాశోయం మమ చ అమిత్రకర్షణ విస్తరేణ జనన్యామే వినివేద్యస్త్వయా భవేత్. సీతాయాశ్చ వినాశ అయం మమ చ, సీతా వినాశము జరగబోయే నా వినాశనము కూడా అమిత్రకర్షణ, ఏమాత్రం శత్రువులు లేనివాడా అంట. అమిత్రకర్షణ, శత్రువులను నశింపచేయగలిగిన బలము కలిగిన వాడా. అంటే ఏమి శత్రువులు ఇప్పుడు లక్ష్మణస్వామికి? కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యములు శత్రువులు సాధారణంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు లక్ష్మణస్వామి కొత్త శత్రువు ఏది అంటే శోకం. రాముని విడిచి ఉండే శోకం లక్ష్మణస్వామికి శత్రుత్వంతో సమానం. రాముడికి లక్ష్మణస్వామికి శత్రుత్వం ఏది? శత్రుత్వం అనగానే ప్రాణములు తీసే ఒక భావం కదా, అంటే ప్రాణములు పోయేంత ఒక భావం కదా శత్రుత్వం అంటే. లక్ష్మణస్వామికి ప్రాణములు పోయేంత స్థితి ఏది? రాముని విడిచి దూరముగా ఉండుట. కాబట్టి లక్ష్మణుని వెళ్ళిపో అంటే అయోధ్యకి ఈయన వెడతాడు. ఒకవేళ రాముని మాట కాదనలేక వెళితే లక్ష్మణస్వామికి ఆ లోపల ఉండేటువంటి బాధన తీరుతుంది. రాముడి కంటే ముందు లక్ష్మణుడే వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. అందువల్ల రాముడు అంటాడు అమిత్రకర్షణ, నీకు ఎలాంటి శత్రువులున్నా తమాయించుకుని శత్రువుని జయించి ఉండవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే ఆ సంబోధనలో రాముడిచ్చిన సూచన, నీ దుఃఖాన్ని దిగమింగుకో, నా యొక్క విరహాన్ని కూడా నువ్వు భరించవలసి ఉంటుంది. కారణం రక్షణీయ ప్రయత్నేన, మా అమ్మని జాగ్రత్తగా రక్షించుకోవాలి కదా. మా అమ్మకి నేను ఒక్కటే కుమారుడు, నేను వెళ్ళిపోయా, మీ అమ్మకి 2 కుమారులు ఉన్నారు కాబట్టి పర్వాలా, నీవు కౌసల్యా కుమారుడివై ఆమెను రక్షించవలసి ఉంటుంది అని చెప్పడం కోసమని అమిత్రకర్షణ మమ చ అయం అమిత్రకర్షణ విస్తరేణ జనన్యామి, నా యొక్క తల్లికి పూసగుచ్చినట్లుగా వినివేద్య చెప్పతగి ఉంటుంది. ఏం జరిగిందో ఆవిడకి అంతా చెప్తే ఆవిడ మెల్లగా కథ అంతా వింటూ అర్థం చేసుకుంటుంది. నీ యొక్క రక్షణలో ఆవిడ హాయిగా బతుకుతుంది. ఇది విలపతి రాఘవే సుదీనే
వనముపగమ్యతయా వినా సుకేశ్య భయ వికలముఖస్తు లక్ష్మణోపి వ్యధితమనా భృశమాతురో బభూవ. లక్ష్మణస్వామిని వాల్మీకి ఆతుర బభూవ, వ్యధితమనా బభూవ, భయ వికలముఖ బభూవ. 3 రకాల విశేషణాలు లక్ష్మణస్వామికి వేశారు వాల్మీకి. కారణం, భయ వికలముఖుడయ్యాడు లక్ష్మణస్వామి. ఎప్పుడైతే రాముడు నన్ను విడిచి దూరంగా వెళ్ళిపో అన్నాడో ఆ భయము చేత ముఖమంతా విరిగి ముక్కలైపోయినట్టుగా ఉంది లక్ష్మణస్వామి. లక్ష్మణస్వామి ఏం కనిపించట్ల. రాముణ్ణి విడిచి ఉండుట అంటే లక్ష్మణస్వామికి అది ప్రాణ అపాయంతో సమానం. భయ వికలముఖుడయ్యాడు. వ్యధితమనాహ, శారీరకమైన బాధే కాదు, వ్యధితమనాహ, మనస్సు దహించుకుపోతుంది. ఆతుర భృశమాతుర, రాముడి కంటే పెద్ద దుఃఖంలోకి పడిపోయాడు లక్ష్మణస్వామి. ఇతి విలపతి రాఘవే సుదీని, ఇలా బాధపడుతూ మాట్లాడుతున్న రాముణ్ణి సుదీనే, ఇప్పటిదాకా అంత దీనత్వంతో చూడ, సుదీనే బాగా దీనంగా ఉండే రాముణ్ణి చూసి ఉపగమ్య తయా వినా సుకేశ్య, సీత లేదనే బాధపడుతున్న రాముని చూచి భరించలేని రాముని యొక్క విరహాన్ని కూడా తట్టుకోలేని, మాటలతోనే తట్టుకోలేని లక్ష్మణస్వామి మరింత బాధపడుతున్నాడు అంటూ వాల్మీకి 42వ సంఖ్యను ముగించాడు. ఇత్యార్షే వాల్మీకి శ్రీరామాయణే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే 62తమః సర్గః. అథ 63తమః సర్గః. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. సరాజపుత్రః ప్రియయా విహీనః కామేన శోకేన చ పీడ్యమానః విషాదయన్ భ్రాతరమార్తరూపో భూయో విషాదం ప్రవివేశ తీవ్రం. ఈ సర్గ అంతా కూడా ఈ ఛందస్సులో సాగుతుంది. సరాజపుత్ర, వాల్మీకి వర్ణిస్తూ ప్రారంభంలో రాముణ్ణి సరాజపుత్ర, ఎంత గొప్ప చక్రవర్తి కుమారుడు, చక్రవర్తికి అల్లుడు, చక్రవర్తికి కుమారుడు. అంత రాముడికి ఈ దీనస్థితి ఏర్పడింది. ప్రియయా విహీన, ఎవరినో ప్రజలు రక్షించడం కాదు, తన భార్యని రక్షించుకోలేని ఒక దుస్థితిలో రాముడు ఉన్నాడే. రాజకుమారుడై ఎంత సైన్యం ఉంటుంది, ఎంత బలగం ఉంటుంది, ఎన్ని బలాలు ఉంటాయి. కామేన శోకేన చ పీడ్యమాన, ఇదంతా వాల్మీకి మాట. కామము చేత పీడించబడుతున్నాడు, శోకము చేత పీడించబడుతున్నాడు. కామేన అనేటువంటి పదం దేనికి వర్తిస్తుంది? భార్యను కోల్పోయినందువల్ల కామేన. శోకేన, నన్ను ఆశ్రయించి నా రక్షణలో ఉండడానికి విశ్వసించి వచ్చిన సీతను రక్షించుకోలేనంత చేతగాని వాడినయ్యాననే శోకేన. 2 రకాలు. హనుమంతుడు సుందరకాండలో చతుర్భిః పరితప్యతే అంటాడు. 4 చేత రాముడు నిన్ను విడిచి బాధపడుతున్నాడని నిన్న చెప్పుకున్నామే. ఆ 4 2 వాల్మీకి ఇక్కడ చెప్పాడు. శోకేన కామేన. పత్ని నష్టేతి అంటే పత్ని తన భార్య, తన శరీరంలో అర్ధాంగమైనటువంటి భార్య కోల్పోయినందువల్ల కామము ఏర్పడుతుంది. ఒక రకమైనటువంటి శారీరకమైనటువంటి బాధ ఏర్పడుతుంది. 2వది శోకేన, ఆశ్రయించి ఉన్నదాన్ని రక్షించుకోలేకపోయాడనేటువంటి ఈ బాధ. పీడ్యమాన విషాదయన్ భ్రాతరమార్తరూప భూయో విషాదం ప్రవివేశ తీవ్రం. లక్ష్మణస్వామికి ఇలా అనేటప్పటికీ లక్ష్మణస్వామి ముఖం చూస్తే రాముడికి ఇంతకంటే కష్టం కలిగి, సీతని అంతకంటే రాముణ్ణి విడిచి లక్ష్మణస్వామిని విడిచి ఉండవలసిన గతి తనకి పట్టింది కదా. తన అన్నమాటతో లక్ష్మణుడు వెళ్ళిపోతే లక్ష్మణుడు బాధపడ్డాడని కాదు, లక్ష్మణస్వామిని విడిచి రాముడు కూడా క్షణం ఉండలేడు కదా. వాల్మీకి మనకి బాలకాండలో, అయోధ్యాకాండలో కూడా చెప్తాడు. ముహూర్తమపి జీవతి, లక్ష్మణస్వామిని విడిచి ఒక ముహూర్త కాలం కూడా రాముడు బతకలేనటువంటి స్థితిలో వినా నిద్ర అన్న లభతే అంటాడు వాల్మీకి. లక్ష్మణస్వామి లేకుండా నిద్రపోడు రాముడు. అలాంటి లక్ష్మణస్వామిని విడిచి ఉంటుట లక్ష్మణుడికే కష్టం కాదు, అంతకంటే కష్టం తనకి. తన తనలో సగం వంటి సీత లేకపోతే ఎంత బాధపడుతుంటే తన పూర్ణాంగమైన లక్ష్మణుడు లేకపోతే ఇంకా ఎంత బాధ కలుగు. కానీ విషాదయన్ భూయో విషాదం ప్రవివేశ తీవ్రం, ఇంతకంటే మించిన విషాదం రాముడిలోకి ప్రవేశించింది. సలక్ష్మణం శోకవశాభిపన్నం, లక్ష్మణుడిని చూస్తే ధారాపాతంగా ఏడుస్తున్నాడు. నేను విడిచి నేను వెళ్ళిపోవాలా, నన్ను ఆజ్ఞాపించేసావు, నేనేం చేయాలో తెలియట్లేదు అన్నట్టుగా అయోమయంగా ముఖం పెట్టి నుంచున్నాడు. అలాంటి లక్ష్మణస్వామిని చూసి శోకే నిమగ్నో విపులేతు రామ, అంతకంటే విపులమైన శోకంలో మునిగిపోయాడు రాముడు.
ఉవాచ వాక్యం వ్యసనానురూపం ఉష్ణం వినిశ్వస్య హృదం సశోకం. ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. వ్యసనానురూపంగా తనకి కలిగిన కష్టానికి తగినట్లుగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఉష్ణం వినిశ్వస్య వేడి నిట్టూర్పులు విడిచాడు. హృదం సశోకం ఏడుస్తూనే మళ్ళీ ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. మద్నమద్విధో దుష్కృత కర్మకారి మన్యే ద్వితీయోస్తి వసుంధరాయా శోకేన శోకో హి పరంపరాయా మామేతి భిన్నన్ హృదయం మనశ్చ. రాముడు అనకూడని మాట. అది మనకేదో ఉంటుందా, రాముడికి ఎందుకు ఉంటుంది? రాముడు అంటున్నాడు, ఎన్ని పాపాలు చేశానో కదా, ఎన్నో పాపాలు చేస్తే తప్ప నాలాంటి వాడు ఇలా ఉండడు. నేను ఎన్నో పాపాలు చేసుకుంటాను. మన్యే ద్వితీయ అస్తి నాస్తి వసుంధరాయ. నా వంటి పాపాత్ముడు ఈ లోకంలో మరొకడు లేడు. ఎందువల్ల? శోకేన శోకం. ఒక శోకం తీరితే ఇంకో శోకం మీద పడుతుంది, ఇంకో శోకం తీరితే ఇంకో శోకం మీద పడుతుంది. ఒకటి, రాజ్యంలో హాయిగా ఉంటుంటే అడవికి వెళ్ళమన్నారు, ఒక శోకం. రాజ్యం పోయిందనే శోకం ఒకటి. శోకం అంటే అది రాముని వైపు నుంచి శోకం కాదు, శోకాకులితమైన విషయం. శోకం కలిగి రాజ్యం నుండి అడవిలోకి వచ్చారు, తండ్రి పోయారు కదా, సీత దూరం. ఇవన్నీ శోకం మీద శోకం ఏర్పడుతుంది. దెబ్బ మీద దెబ్బ అంటాం కదా, అలాగ పరంపరగా ఒక చైన్ సిస్టమ్ లాగా నన్ను శోకాలన్నీ వెంటాడుతున్నాయి. పరంపర సాగుతోంది. మామేతి భిన్నం హృదయం మనశ్చ. మనస్సుని హృదయాన్ని కూడా బద్దలు చేసినట్లుగా ఉంటుంది. హృదయం మనస్సు వేరువేరా? హృదయము మనస్సు దాదాపు ఒకటా రెండా అంటే ఒక్కొక్క దగ్గర హృదయము మనస్సు ఒకలా చెప్తారు, ఒక దగ్గర హృదయం వేరు మనస్సు వేరుగా. మనస్సు అంటే ఆహారము వల్ల ఏర్పడేటువంటి ఆరవ భాగం. మన ఆహారం తింటాం కదా, ఆహారంలో ఒక స్థూలమైన భాగం మాంసములుగా పరిణమిస్తుంది, ఒక రకమైన సారమైన భాగం రక్తంగా పరిణమిస్తుంది. ఇది రకరకాలుగా అందులో ఉండే చెత్త మూత్ర మలాదుల ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది. ఆరవ భాగం ఏదైతే ఉంటుందో చాలా సారతమమైన అంశం, కొద్దిగా ఆహారం మనస్సులా పరిణమిస్తూ ఉంటుంది. మనస్సు అంటే అది. మనస్సు ఆహారము యొక్క సారతమమైన వికారము అని చాందోగ్యంలో చెప్తారు. అది ఆహారం యొక్క ఆరవ భాగంగా వర్ణిస్తారు. అలాంటి మనస్సు, అది ఆహారం తినకపోతే మనస్సు ఏమవుతుంది? పెరగదు. మనం తినే ఆహారంతో మనస్సు పెరుగుతుంది. మన ఆహారం తగ్గించేస్తుంటే మనస్సు పని చేయడం మానేస్తుంది. అది మనస్సు. మరి హృదయం అంటే జీవికి ఉండే భావ పరంపర, భావచక్రం కొనసాగే ఒకనొక భావస్థితికి హృదయం అంటే. కాబట్టి హృదయం వేరు, మనస్సు వేరు. ఎక్కడైనా ఒకటి చెప్పినప్పుడు అది మనస్సుకో హృదయానికో పర్యాయపదంగా ఉంటుంది తప్ప, రెండు ఒక దగ్గర చెప్పినప్పుడు హృదయం అంటే భావచక్ర కేంద్ర బిందువు అవుతుంది. మనస్సేమో ఆహారం వల్ల ఏర్పడి ఈ శరీరానికి ఒక చైతన్యాన్ని ఆపాదించే ఒక స్థితి ఏర్పడుతుంది. మనస్సు వేరు, హృదయం లేదు. ఇక రాముడు అంటాడు, నా మనస్సుని కొట్టేస్తుంది, నా హృదయాన్ని కూడా కొడుతుంది ఈ బాధ. అంటే మనస్సును కొట్టుట సీత యొక్క విరహం, హృదయాన్ని కొట్టుట లక్ష్మణుని యొక్క విరహం. ఇంకే మనిషి ఏం బతుకుతాడు? ఈ రెండూ పోతే మనిషి యొక్క స్థితి ఉండదే. పూర్వం మయా నూనం అభీప్సితాని పాపాని కర్మాణి అసకృత్కృతాని. నేను పూర్వకాలం ఎప్పుడో ఏ జన్మలోనో లేక ఈ జన్మలోనేనేమో అభీప్సితాని పాపాని, కావాలని కోరికతో కొన్ని పాపాలు చేసి ఉంటారు. బాబా ఆయనకి ఏం పాపం ఇక్కడ తడుతోంది అంటే తాటకని చంపిన పాపం తడుతోంది. అనర్ఘరాగవంలో మురారి అనే కవి అంటాడు, వశిష్ఠుడు చెప్పాడు, వశిష్ఠుడి దగ్గర నేను ఒక వినీతుడని నేర్చుకున్నాను ధర్మశాస్త్రాలన్నీ కూడా. లోకకంటకురాలైనటువంటి స్త్రీని చంపడం తప్పులేదని ఆయన చెప్పాడు. మా నాన్నగారు కూడా విశ్వామిత్రుడు ఎలా చెప్తే అలా వినమని చెప్పాడు. విశ్వామిత్రుడు చంపమని చెప్పాడు, చంపాను. కానీ ధర్మమే అయినప్పటికీ కూడా తాటకును చంపినటువంటి ఆ బాధ ఇంకా నన్ను వదలలేదు అని అంటాడు. అనర్ఘరాగవంలో మురారి రాముని చేత అనిపిస్తాడు ఆ మాట. అంటే ఇక్కడ నేను చేసిన పాపం ఏది అంటే ఆనాడు స్త్రీని చంపిన పాపమేమో అని రాముని యొక్క మనస్సులో ఆ చిన్న అభిప్రాయం ఉందని మనవాడు చెప్తారు. అది పాపమా అంటే పాపం కాదు, కానీ రాముడు పాపం అనుకుంటున్నాడంటే ఈయన వైపు నుండి ఉండేటువంటి ఒకనొక హృదయ పరిణతి అలాంటిది. కాబట్టి అభీప్సితాని పాపాని కర్మాని అసకృత్కృతాని చాలాసార్లు చేసి ఉంటారు.
అంటే ఆ తాటకిని ఒక్కసారి చంపినా అది చాలాసార్లు చంపినంత కష్టం కలుగుతుంది. మనకేదో సినిమాల్లోనూ వార్తల్లో చూపిస్తారు, ఒకసారి వాడు దొంగతనం ఇస్తే మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ పొడిచి మళ్ళీ పొడిచి ఎన్నిసార్లు చూపిస్తారు, ఒకదాన్ని మనకు 10 సార్లు చూపిస్తారు ఆ సీన్ కదా. అట్లాగా ఆ తాటకిని చంపుట అనేది పదే 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 గుర్తొస్తే అవే చాలా పాపాలేమో అనిపిస్తుంది రాముడి. అసకృత ఎన్నో పాపాలు అనిపిస్తుంది రాముడికి. తత్రాయం అద్య ఆపతిత విపాక దుఃఖేన దుఃఖం యదహం విశామి. అందువల్ల ఆ పాపముల యొక్క ఫలితమా అన్నట్లుగా అది ఇప్పుడు ఆ పాపములు పండి దుఃఖేన దుఃఖం, దుఃఖంతో దుఃఖం యదహం విశామి, ఏవైతే నేను అనుభవిస్తున్నానో ఇది అని మళ్ళీ వరుసగా చెప్పు. రాజ్య ప్రణాశ, రాజ్యమా పోయింది ఒక శోకం. స్వజనైర్వియోగ, నా వారందరికీ దూరమై ఇక్కడికి రావాల్సి వచ్చింది రెండవ శోకం. పితుర్వినాశ, తండ్రి చనిపోయాడు. జననీ వియోగ, తల్లితోనా దూరమయ్యాడు, తల్లి ప్రేమకు నోచుకొని తండ్రి పోయాడు. తండ్రి పోయినప్పుడు తల్లిని చూడవలసిన బాధ్యత నాకు ఉంటుంది. లేదు, తల్లి యొక్క ప్రేమను వాత్సల్యాన్ని పొందవలసినటువంటి స్థితిలో ఉండేవాడిని. రెండు కోల్పోయా కదా, తల్లిని ఊరడించవలసినటువంటి స్థితిని కోల్పోయా, తల్లికి దూరమయ్యా. జననీ వియోగ, నేను మా అమ్మగారిని ఓదార్చే అవకాశం లేకుండా పోయా, అమ్మ చేత ఓదార్చబడే అవకాశము నాకు లేకుండా అయిపోయింది. కాబట్టి జననీ వియోగ అంటే ఒకదానికంటే ఒకటి మించింది అని చెప్పాలి. క్రమాలంకారంలో రాజ్యం పోవడం కంటే బంధువులకు దూరం అవ్వడం గొప్ప శోకం రాముడు. బంధువులకు దూరం అవ్వడం కంటే దశరథునికి దూరం అవ్వడం ఇంకా శోకం, దానికంటే తల్లికి దూరం అవ్వడం ఇంకా శోకం అన్నమాట. సర్వాణి మే లక్ష్మణ శోకవేగం ఆపూరయంతి ప్రవిచింతితాని. పెద్ద సముద్రంలో నదులు కలిసినట్టుగా ఒకదాని వెంట ఒక నది కలుస్తుంటే సముద్రం ఉప్పొంగిపోతున్నట్లుగా, సముద్రం నిండిపోతున్నట్లుగా నా శోకమనే సముద్రాన్ని ఈ అంశములనే నదులన్నీ నింపేస్తున్నాయి లక్ష్మణ అంటే. ఇవన్నీ వరుసగా గుర్తొస్తుంది. అంటే రాజ్యం విడిచి రావడం దగ్గర నుంచి అన్ని కథనాలు కూడా తన సన్నివేశాలు తన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నాయి, అంత బాధపడుతున్నాడు. సర్వాణి సర్వంతు దుఃఖం మమ లక్ష్మణేదం శాంతం శరీరే వనమేత్య శూన్యం సీతావియోగాత్ పునరప్యుదీనం కాష్టైరివాగ్ని సహసా ప్రదీప్త. నిజానికి ఈ దుఃఖమంతా కూడా మమ లక్ష్మణ ఇదం శాంతం శరీరే. లక్ష్మణ, నీ సాహచర్యంతో, నువ్వు పక్కనే ఉన్నావు కదా, నీ సాహచర్యంతో అణగిమణగి ఉన్న ఈ లోపల ఉండే శోకాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి. నీవు ఉన్నావు, దీనితో పాటు సీతమ్మ ఉన్నది. కానీ నీ యొక్క సాహచర్యం ఇలా ఉండగానే శరీరం వనమేత్య శూన్యం, శూన్యమైన అడవిలోకి వచ్చాం. ఇలాంటి స్థితిలో సీతా వియోగాతు, సీతమ్మ దూరం కావడం చేత పునరపి ఉదీర్ణం, మళ్ళీ ఆ శోకముల యొక్క ఉప్పెన నాలో మళ్ళీ ఒకసారి ఒక ఉవ్వెత్తులు లేచి, లేదా కాష్టైరివ అగ్ని సహసా ప్రదీప్త, అగ్నిహోత్రంలో కట్టె పుల్లలు పెడితే ఆ అగ్నిహోత్రం మరింత మండినట్లుగా ఇది మరింత నాకు కష్టాన్ని శోకాన్ని కలిగిస్తుంది. సానూనమార్య, ఆర్య అంటే లోకవంద్యురాలైన లోక పూజ్యురాలైన సీత నూనం తప్పనిసరిగా రాక్షసేన బలాత్ హృతాఖం సముపేత్య భీరు. నూనం నిశ్చయము, రాక్షసుని చేత అపహరించబడినది, ఆకాశములో వెళుతూ భయపడుతున్నదై అపస్వరం సస్వర విప్రలాప. అపస్వరం అంటే ఏడుపుతో కూడినటువంటి స్వరముతో, సస్వర విప్రలాప ఎన్నెన్ని విధాలుగా ఏడ్చిందో అరిచిందో, రామ లక్ష్మణ నాథ అంటూ ఎంత అరిచిందో. భయేన విక్రందితవతి అభీక్షణం, ఎంత ఏడ్చి ఉంటుందో కదా సీత, అపహరించబడుతూ ఆకాశము నుండి ఎంతో బాధపడి ఉంటుంది అని అంటాడు. రాముడికి రావణాసుడు అపహరించినటువంటి ఘట్టం ఒకసారి కనుల ముందు కనిపించి ఉండాలి, లేకపోతే ఆకాశంలో వెళుతూ అపహరించబడే సీత ఎంత అరిచి ఉంటుందో అనే అలా నూనమైనటువంటి నిశ్చయమైన భావన తాను చెప్పడు. మళ్ళీ వెంటనే అలా అంటే మళ్ళీ కనిపెడతాడు లక్ష్మణస్వామి, ఇతరు కనిపెడతారు కాబట్టి మళ్ళీ యథాస్థితిలోకి రావాలి. కౌలోహితస్య ప్రియదర్శనస్య సదోచిత ఉత్తమచందనస్య వృత్తౌ స్తనౌ శోణిత పంకదిగ్ధౌ
నూనం ప్రియాయా మమ నాభిభాతః. సీతమ్మ చక్కటి ఎర్రచందనపు యొక్క గంధంతో తన గుండెలన్నీ అలదుకుని, అలాంటి ఎర్రచందనపు పూతలతో ఉండే సీతమ్మ యొక్క దేహమంతా రక్తసిక్తమై, గుండెలన్నీ రక్తసిక్తమై అయ్యో ఎంత బాధపడి ఉంటుందో అని అంటారు. నిజానికి పశ్చిమోత్తర శాఖీయ రామాయణ గ్రంథములలో కానీ ఈ సర్గ గత సర్గ 2 సర్గలు పాఠంలో లేవు. కేవలం దాక్షిణాత్య పాఠంలోనే ఈ 2 సర్గలు ఉన్నాయి. ఈ 2 సర్గలు ప్రాచీన ఉత్తర భారతంలో ఉండేటువంటి రామాయణములలో ఈ 2 సర్గలు లేవు. అంటే ఇందులో ఒక రామాయణంలోనేమో 62వ సర్గ ఉంది. ఈ 63వ సర్గ ఆ ప్రాంతాల్లో ఉండే ఏ రామాయణ మూల గ్రంథాల్లో లేదు. మన దాక్షిణాత్యంలో ఉండేటువంటి పుస్తకాల్లో గ్రంథాల్లో మాత్రమే ఉన్నది. కానీ దీనికి పెద్దలు వ్యాఖ్యానం చేశారు, గోవిందరాజు వ్యాఖ్యానం చేశారు. కాబట్టి మనకి ఇది ఉపపాదనీయమే అయినప్పటికీ కూడా ఈ సర్గ వాళ్ళకి లేదండి. దీనిలో ఉండే వృత్తాలు చూసినా వాల్మీకి సంబంధం లేనిదేమో అనిపిస్తుంది. అయినా సరే వాల్మీకి యొక్క సర్గగానే మనవాడు పెద్దలంతా దీన్ని స్వీకరించారు. అలా సీతమ్మ ఆ ఎర్రచందనపు పూతలతో ఉండే గుండెలు కలిగిన సీతమ్మ, శారీరకమైనటువంటి ఒక సుగంధం కలిగిన సీత, మాంసశోణిత దిగ్ధాంగి అంటే శోణిత పంకదిగ్ధౌ, రక్తమనే బురదతో నిండిపోయి ఆ రక్తచంద్రమంతా కూడా, చందనం పూసుకుంటే కనుక శారీరకమైన వేడికి చంద్రం ఇదే ఎండిపోయి హాయిగా ఒక లేపనంలా ఉంటుంది. అదే కనుక చెమట పట్టినా బాధ కలిగినా ఆ వేడికి కరిగిపోయి మళ్ళీ ముద్దగా ఉంటుంది. కానీ సీత యొక్క స్థితి అది కాదు. రాక్షసులు సంహరించడం వల్ల, లేకపోతే చీరడం వల్ల, గీరడం వల్ల రక్తముతో నిండిన గుండెలు కలిగినదై సీత ఎంత బాధపడి ఉంటుందో కదా అంటారు. తత్శ్లక్షణం సువ్యక్త మృదు ప్రలాపం కస్యాముఖం కుంచిత కేశభారం రక్షోవశం నూనముపాగతాయా నభ్రాజతే రాహుముఖే యథేందు. శ్లక్షణం సువ్యక్తం మృదు ప్రలాపం. ఎంత అందంగా మాట్లాడుతుంది, ఎంత మృదువుగా మాట్లాడుతుంది, ఎంత సున్నితమైన దేహము కలిగింది. ఆవిడ యొక్క వెంట్రుకలు కేశభారం అంతా కూడా కుంచితమై, అంటే గుంగరాలు తిరిగిన జుట్టుతో చాలా అందమైనటువంటి కేశభారం కదా సీతమ్మది. అలాంటి సీతమ్మ రక్షోవశం నూనం ఉపాగత. తప్పనిసరిగా రాక్షసులు ఆ సీతని సంహరించి ఉంటారు. అలాంటి సమయంలో, మెడకొరికే సమయంలో రాహుముఖంలో ఉండే చంద్రుడు ఏ విధంగా అయితే కళావిహీనంగా ఉంటాడో అలా ఉంటుంది సీత. కాంహారపాశస్య సదోచితాయ గ్రీవాం ప్రియాయా మమ సువ్రతాయా రక్షాంసి నూనం పరిపీతవంతి విభిద్య శూన్యే రుధిరాశనాని. వాళ్ళు సీతమ్మను పట్టుకుని మెడ విరిచి మెడ దగ్గర ఉండే రక్తాన్ని వాళ్ళు పానం చేస్తుంటే ఎంత బాధపడి ఉంటుందో. మయా విహీన విజనే వనేయ రక్షోభిరాహృత్య వికృష్యమాణ నూనం వినాదం కురరీమదీన సాముక్తవతి ఆయత కాంతనేత్ర. మయా విహీన నేను లేను, విజనే నీవు కూడా లేవు. విజనంతో నేను లేకపోయినా నువ్వు ఉన్నావు అనుకుంటే నీవు దూరమయ్యావు. మయా విహీన విజనే వనేయ, నీవు కూడా విడిచిపెట్టి రావడం వల్ల రక్షోభిరాహృత్య రాక్షసులు ఆక్రమించి వికృష్యమాణ ఆ రాక్షసుల యొక్క బలవంతంలో నూనం వినాదం కురరీవ దీన. కురరి అంటే ఆడక్రౌంచ పక్షిలాగా ఎంత అరచి దీనురాలై ముక్తవతి ఆయత కాంతనేత్ర ఎంత బాధపడి శోకాన్ని విడిచి ఉంటుందో కదా అని వాల్మీకి. అస్మిన్మయా సార్ధం ఉదారశీల శిలాతలే పూర్వముఖోపవిష్ట కాంతస్మిత లక్ష్మణ జాత సామాహ సీత బహువాక్యజాతం. ఈ శ్లోకానికి చాలా పెద్ద వ్యాఖ్యానం చేస్తారు పెద్దలు. ఈ శ్లోకం ఉండే వ్యాఖ్యానంలో సీతారాముల సరదా ఘట్టాలన్నీ ఎంత చెప్పొచ్చో పాప అంతా చెప్తారు. వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ఈ సందర్భం అట్లాంటిది. లేకపోతే ఇంత మాట ఎందుకంటాడు రాముడు? ఈ శిలాతలం మీద ఉదారశీల అయిన సీత ఉపోపవిష్ట, ఈ శిలాతలం మీద కూర్చుంది. ఎలాగా? మయా సార్థం నాతో కూడి, నేను సీత ఈ రాతి మీద కూర్చున్నాం.
కాంతస్మిత ఎంత ఎంత మనోహరంగా నవ్వుతూ, లక్ష్మణ జాతహాస నవ్వు పుట్టించేట్టుగా నాకేదో సరదాగా కబుర్లు చెబుతూ, నన్ను ఆట పట్టిస్తూ, నేను ఓడిపోతుంటే తాను నవ్వుతూ, నా ఓటమిని తన యొక్క విజయంగా భావించి, నేను కావాలని ఓడిపోతున్నా తన విజయం భావించినట్టుగా సరదాగా ఆడుకునేటప్పుడు తాను నీళ్లు జల్లింది రాముడి మీద, మొహం మీద. రాముడు జల్లుతున్నాడు. ఆ జల్లుతుంటే తలంబరాలు పోసుకునేటప్పుడు వధూవరుల ఆట ఎలా ఉంటుంది, ఆవిడ ముందు ఈవిడ ముందు అలా ఒక ఆట ఆడుతుండే. అలా ఆట ఆడే సమయంలో రాముడట ఆ ముఖం మీద నీళ్లు పోయలేక చేతులతో అలసిపోయి ఊరుకుంటే ఆవిడ ఎక్కువ పోసి నేనే గెలిచాను అన్నంత ఆనందాన్ని పొందింది అంటారు. ఇక్కడ ఉండే జలక్రీడను వర్ణిస్తారు. అలాగ జాతహాస నవ్వింది, నవ్వు తెప్పించుకుని మరీ నవ్వింది, నాకు నవ్వు తెప్పించింది. ఇలాగ స్వామాహ సీత బహువాక్య జాతం ఎన్నింది చెప్పిందో కబుర్లు. లక్ష్మణ స్వాం ఆహా నీ గురించి మాట్లాడు, లేదా నీతో మాట్లాడు. రెండర్థాలు. స్వాం అంటే నిన్ను గురించి మాట్లాడుట, నీ గురించిన విషయాలు మాట్లాడుట. ఎంత మంచివాడండి మీ తమ్ముడు, ఇలాగేదో మాట్లాడుతుంది కదా. వారిద్దరూ ఏకాంతంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నైనా మాట్లాడుకోవచ్చు. అలా అని ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఆ స్థితిలో ఆ లీలా విహారమంతా వ్యాఖ్యాతలు వర్ణిస్తారు. అంటే ఎన్నెన్ని సరదాలు ఆడొచ్చో. రాముడికి అందకుండా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళిపోయి, రాముడు భయపడుతూ వెనకాల వెళ్ళాడు. వెళ్ళిన ఆవిడ గబబా ఈదుకుంటూ రాతి మీద కూర్చుంది, రాముడు వెళ్ళాడు రాతి మీద. ఇలాగా ఎంతో అందంగా ఒక స్త్రీ పురుషుల, లేకపోతే ప్రేయసీ ప్రియుల, లేకపోతే భార్యాభర్తల ఏకాంతమైనటువంటి శృంగారాన్ని, లీలా వినోదాన్ని ఇక్కడ వ్యాఖ్యాతలు వర్ణిస్తారు. కానీ మనం చెప్పుకోదగినటువంటి అంశం ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇది భద్రాచలంలో ఒక రాతి మీద కూర్చున్నప్పుడు సందర్భమేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎలాగంటే అస్మిన్ మయా సార్ధం ఉదారశీల శిలాతలే పూర్వం ఉపోపవిష్ట. నేను సీత కూర్చుని రాతి మీద కూర్చుని ఎంతో ఆనందించాము అని చెప్పాడు. అప్పటికే పర్ణశాల నుంచి తాను అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు కదా. బహుశా ఈ భద్రాచలంలో తాను కూర్చున్నప్పుడు ఆ బండనిగే ఇక్కడ స్మరించాలనుకోవడంలో తప్పే ఉంటుంది కదా. అంటే భద్రాచలం యొక్క ప్రస్తావన ఈ శ్లోకం ద్వారా రామాయణంలో బీజప్రాయంగా ఉందని చెప్పడానికి మనం పెద్దగా తప్పేం పడక్కర్లేదు. అస్మిన్ శిలాతలే, ఈ శిలాతల పదమే బ్రహ్మపురాణంలో వాల్మీకి వ్యాస మహర్షి వర్ణిస్తూ అంటాడు. రామసీతా తత్రైకస్మిన్ శిలాపృష్ఠే రామసీతా సమన్విత ఆశయిష్ట శిలాపృష్ఠే రామ ప్రీతి సమన్విత. ఈ రెండు పదములలో శిలాపృష్ఠములు, శిలాతలమని వర్ణిస్తారు. ఇక్కడ ఉదారశీల, ఉదారమైన శీలము కలిగిన ఆవిడ సీత. పూర్వం ఉపోపవిష్ట మయా సహ, అక్కడ నాతో సీతా సమన్విత, సీతతో కూడుకున్న వాడిని నేను కూర్చున్నాను అక్కడ బ్రహ్మపురాణంలో. ఇక్కడ నా సీతతో పాటు నేను కూర్చున్నాను అన్నారు. ఇక్కడ కాంతస్మిత ఆనందించింది. లక్ష్మణ జాతక, లేకపోతే ఎన్నో రాళ్ళ మీద కూర్చున్నా ఒక్క రాతిని ఎందుకు వాల్మీకి చెప్పాడంటే, నా ఉద్దేశ్యం, వ్యక్తిగతంగా నా ఉద్దేశ్యం భద్రాచలంలో ఉండేటువంటి సన్నివేశాన్ని వాల్మీకి కూడా స్మరించి ఉంటాడని నా యొక్క అభిప్రాయం. అలా సీతా బహువాక్య జాతం, లక్ష్మణుని గురించి చాలా మాటలు మాట్లాడు. కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడికి సీతారాములు వస్తూ ఉంటే లక్ష్మణస్వామి కూడా మళ్ళీ వచ్చాడు. కాబట్టి సీతారామ లక్ష్మణులు కూడా ఇక్కడ వెలసి ఉండడానికి ఒక అందమైనటువంటి కారణంగా దీన్ని చెప్పచ్చు. గోదావరీయం సరితాం వరిష్ఠ ప్రియా ప్రియాయా మమ నిత్యకాలం అప్యత్ర గచ్చేదితి చింతయామి వైకాకినీ యాతి సా కదాచిత్. గోదావరి సరితాం వరిష్ఠ, ఈ గోదావరి నదిలోకి వెళ్ళి ప్రియాయా మమ నిత్యకాలం అప్యత్ర గచ్చేదితి చింతయామి, గోదావరిలోకి వెళ్ళి వచ్చి ఇలా ఆట్లాడుకున్నటువంటి సీత నిజంగా మళ్ళీ ఈ శిలాకలం దగ్గర నుంచి అప్పుడు నన్ను ఏడిపించినట్లుగా మళ్ళీ గోదావరిలోకి వెళ్ళిందా, వెళ్ళి నన్ను ఆట పట్టిస్తోందా అని మళ్ళీ చిన్న ఆశ కలిగింది. ఆనాడు ఒక సన్నివేశం గుర్తొచ్చి రాతి మీద కాసేపు కూర్చుని సరదాగా వీళ్ళు గడిపి మళ్ళీ రాముడు కొంచెం నిధుల్లోకి చేరుకోగానే మళ్ళీ మాయమై నదిలోకి మళ్ళీ వెతుక్కున్నాడు. వెతుకుంటే ఆ నది దగ్గర ఉన్నది. అలాగేమైనా మళ్ళీ దాగుడు మూత ఆడుతోందా అని పద్మానన పద్మ విశాల నేత్ర నా ఏకాకినీయాతి,
అమ్మో ఏకాకినిగా వెళుతుందా? అప్పుడైతే వెళ్ళింది. కానీ రాక్షసులతో శత్రుత్వము ప్రారంభమైన తర్వాత నా ఏకాకిని యాతి, అమ్మో ఎప్పుడు వెళ్ళదు, మళ్ళీ ఒక్కటి వెళ్ళే సాహసం చేయదు. పద్మానన, పద్మాను కూర్చురావడానికి వెళ్ళడానికి ఆవిడకేమిటి, ఆవిడే పద్మానన. పద్మ విశాల నేత్ర, పద్మమును వంటి విశాలమైన నేత్రమును కలిగింది. పద్మాని వా ఆనేతుమభిప్రయాత తదపి అయుక్తం నహిసా కదాచిత్ మయా వినా గచ్చతి పంకజాని. పద్మానన, పద్మ విశాల నేత్ర, పద్మాను కోసుకురావడానికి వెళ్ళిందనుకోవడానికి తదపి అయుక్తం, అది కూడా అబద్ధమే, అది కూడా యుక్తము కాదు. కారణం, నేను లేకుండా ఎప్పుడూ వెనక్కి అలా వెళ్ళదు, నాతో పాటే వెళుతుంది, నన్ను పక్కన ఉండమంటుంది. తను కోస్తుంది, నేను పట్టుకోవాలి, నేను మోసుకుంటూ రావాలి, ఆవిడ కోసి ఆనందిస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటి స్థితిలో నేను లేకుండా ఆవిడ పద్మాను కొయ్యదు కాబట్టి కొయ్యదు. కామం త్విదం పుష్పితవృక్షండం నానావిధై పక్షిగణైరుపేతం వనం ప్రయాతాను తదప్యయుక్తం ఏకాకిని సాతి బిభేతి భీరు. పుష్పితములైన వృక్షములను షండములను, అంటే వృక్షాల యొక్క నీడను చూస్తే ఆవిడకి ఇష్టం. నానావిధై, రకరకాల పక్షులతో ఉండేటువంటి అడవి అంటే ఇష్టమే. కానీ వనం ప్రయాత, అడవిలోకి వెళ్ళిందా అనుకుందామా అంటే తదపి అయుక్తం, అలా కూడా వెళ్ళదు. ఇందువల్ల ఏకాకిని నా యాతి, ఒక్కటి వెళ్ళదు. ఇందువల్ల భయపడే స్వభావం కలిగిన ఆవిడ, ఆ భయంతో తనొక్కటి వెళ్ళదు అని నిశ్చయించేసుకున్నాడు. ఆదిత్య భోలోకృతాకృతజ్ఞ లోకస్య సత్యామృత కర్మ సాక్షిం మమ ప్రియాసాత్వగతా హృతా వా శంసస్వే శోకవశస్య నిత్యం. ఓ సూర్యుడా అన్నాడు. తగిన నడినెత్తి మీద సూర్యుడు వచ్చాడో ఏమిటో కనిపించాడు సూర్యుడు. ఆదిత్య, ఓ సూర్యుడా, లోకకృతాకృతజ్ఞ, లోకంలో ఎవరు చేసిన పనో చెయ్యని పనో ఎలాంటి పనైనా నీకు తెలుస్తుంది కదా. లోకస్య సత్య అనృత కర్మ సాక్షిన్, వీళ్ళు చేసిన చెడ్డ పనైనా మంచి పనైనా ఏ పనైనా సరే నీకు తెలియకుండా ఏ పని జరగదు. అందుకనే లోకసాక్షి జగచ్చక్షు అంటుంది అమరకోశం. జగచ్చక్షు అంటే జగత్తుకు కన్ను లాంటి వాడే. ఏదో ఒక సీసీ కెమెరా పెడితే మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా కెమెరాలో బంధించబడి ఉన్నట్లుగా లోకం మొత్తానికి, జగత్తు మొత్తానికి పడిన సీసీ కెమెరా లాంటి వాడు కదా సూర్యుడు. ఆయన కంటిలో ఏది పడినా అది రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. కానీ నీకు తెలిసి ఉంటుంది కదా అని సూర్య భగవానుడితో మాట్లాడుతూ మమ ప్రియ సాత్వగత, ఎక్కడ వెళ్ళిందో చెప్పవా. శంసస్వ శోకవశస్య నిత్యం, నేను నిత్యము ఇంకా సీతమ లేకపోతే నేను నిత్య శోకవశుణ్ణి అయిపోతాను కదా, చెప్పవా. లోకేషు సర్వేషు చ నాస్తి కించిత్ యత్తేన నిత్యం విదితం భవేత్తు శంసస్వవాయో కులశాలినీంతాం హృతా మృతా వా పథివర్తతే వా. మళ్ళీ వాయుదేవుణ్ణి అడుగుతాడు. వాయుదేవుడు లేని ప్రదేశం ఉండదు. సూర్యుడు దూరంగా ఉన్నాడు కాబట్టి చూడలేదేమో అనుకున్నప్పటికీ కూడా వాయువు అంతటా సంచరిస్తూనే ఉంటాడు. ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ వాయువు ఉంటాడు, ఎక్కడ ఆకాశం ఉంటే అక్కడ వాయువు ఉంటాడు. ఆకాశం అనగా పైన ఉండేది ఆకాశం కాదు, మనం ఇలా పెడితే ఈ గ్యాప్లో ఉండేది కూడా ఆకాశమే కదా. ఇక్కడ సర్వత్రా వ్యాపించి ఉండేవాడు వాయువు కాబట్టి ఓ లోకేషు సర్వేషు నాస్తి కించిత్ ఎత్తే నిత్యం విదితం భవేత్తు. లోకమంతా వ్యాపించి ఉన్నవాడు నీవు కదా వాయుదేవుడా, నీకు తెలియకుండా ఏ పని జరగదు కదా. శంసస్వ, నాకు తెలియచేయవా. కులశాలిని, మా కులమునకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఔన్నత్యాన్ని కలిగించే కులశాలిని అయిన సీత కృతావా మృతావా పతివర్తతేవా, దొంగిలించబడిందా, చనిపోయిందా, ఎక్కడైనా ఒక అపహరణకి గురై ఇంకా ఎక్కడికైనా చేరుతోందా అని అడిగాడు. ఇతీవతం శోక విధేయ దేహం రామం విసంజ్ఞం విలపంతమేవం ఉవాచ సౌమిత్రిరదీన సత్వ న్యాయే స్థిత కాలయుతుంచ వాక్యం. ఇలా మాట్లాడుతూ శోక విధేయమైన దేహము కలిగిన వాడై, శోకానికి లొంగిపోయిన దేహము కలిగిన వాడై, తన కంట్రోల్ తప్పినటువంటి వాడే కుప్పకూలిపోయాడంటాం కదా. ఎంత వాడికి చైతన్యం ఉన్నా, వాడు బతికే ఉన్నా, వాడికి తెలుస్తున్నా కూడా తెలియకుండా కాళ్ళల్లో ఉండే బలం తగ్గి కాళ్ళు రెండు చప్పబడిపోతే కూలిపోతాడు. కుప్ప కూలిపోయాడు అని అంటారే, అలా కుప్ప కూలిపోయాడు రాముడు. విసంజ్ఞం, సౌజ్ఞ లేదు, విలపంతం, బాధపడుతూనే ఉన్నాడు. అలాంటి రాముడిని చూసి అధీన సత్వ, ఏమాత్రం దైన్యాన్ని పొందని సత్వము కలిగినవాడు.
రాముడి ఇందాక వెళ్ళిపో అన్నవాడు కాస్త మళ్ళీ మాట మార్చి తనతో మాట్లాడుతున్నాడంటే నన్ను ఉండవనే కదా. కానీ లక్ష్మణస్వామి ఇంక వెంగలేదు. సీత దూరమైందనేటువంటి బాధ తనకు ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను రాముడికి దూరం కాలేదనేటువంటి ఒక అభిప్రాయంతో ఉన్నవాడు కాబట్టి అదీన సత్వ. నేను రాముడితో ఉంటే బ్రతకచ్చు, సీతను కనిపెట్టచ్చు, మళ్ళీ రాముణ్ణి ఈ శోకం నుండి తప్పించవచ్చు అనేటువంటి ఒక దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగిన వాడైన లక్ష్మణుడు. సౌమిత్రి ఎలాంటి వాడైనా సుమిత్ర కుమారుడు. ఆపదలో ఉంటే మరింత ఆదుకునే మనస్తత్వం కదా సుమిత్ర. కౌసల్యకి ఎంత ఆపద కలిగితే కౌసల్య యొక్క రాముడు ఎప్పుడైతే రాజు కాడని తెలిసిందో, కైకేయి యొక్క కుమారుడే రాజు అవుతున్నాడో తెలిసిందో, ఈ రెంటికి చెందని మధ్యలో ఉండే మధ్యమాంబ ఈ సుమిత్ర ఏం చేయాలి? కౌసల్యని విడిచిపెట్టి కైకేయి వెనకాల ఆశ్రయించాలి. ఎందువల్ల? రాజు కాబోయేవాడు కైకేయి కొడుకు కాబట్టి తన కొడుకులకి ఔన్నత్యం కలగాలన్నా, తాను సుఖంగా ఉండాలన్నా కౌశల్యం పట్టుకుంటే ఎలా సుఖంగా ఉంటుంది? కైకేయితో ఉంటే సుఖంగా ఉంటుంది. రాజసుఖాలన్నీ ఉంటాయి. కైకేయి కౌశల్య మీద కక్షగట్టిన కైకేయి కౌశల్యతో సుమిత్ర ఉంటే కక్షగట్టగానే ఉంటుందా? అది తెలిసినా సుమిత్ర కౌశల్యని విడిచిపెట్టలేదంటే ఆవిడ సుమిత్ర, చాలా గొప్ప మైత్రీ భావన కలిగిన వాడి ఆవిడ కదా. అలాంటి ఆవిడ కుమారుడని చెప్పడం కోసం సౌమిత్రి పదం. లక్ష్మణ వేరు, సౌమిత్రి పదం. అంటే అంత గొప్పదైన తల్లికి పుట్టినవాడు, ఇంత గొప్ప మైత్రీ భావన కలిగినవాడు. లక్ష్మణస్వామి తనను విడిచి వెళ్ళడనేటువంటి అభిప్రాయం కాబట్టి సౌమిత్రి అదీన సత్. అలాంటి లక్ష్మణస్వామి న్యాయే స్థిత కాలయుతంచ వాక్యం. కాలానికి తగినట్టుగా న్యాయయుతమైన, న్యాయయుతమైన అంటే ధర్మసహితమైన, తత్కాలానికి ఉపశమనాన్ని కలిగించే విధముగా అని అర్థం. అలాంటి మాటలు తను మాట్లాడుతున్నాడు. శోకం విముంచ అనయ, శోకాన్ని విడిచిపెట్టి. ఆర్య ధృతిం భజస్వ, నీవు ఆర్యుడకు. ఆర్యుడెప్పుడు కూడా శోకానికి కృంగడు, ఆనందానికి పొంగడు, ఒక సమస్థితిలో ఉండాలి కదా. వాడు కదా ఆర్యుడంటే. ఆర్య పదమునకు అర్థం ధర్మసహితమైన ప్రవర్తనము కలిగిన వాడు అని అర్థం కదా. ఆర్య అనే పదానికి మనవాడు విగ్రహవాక్యం చెబుతూనే ఆర్యతి అంటే ధర్మమే ఊపిరిగా, ధర్మమే ప్రవర్తనముగా కలిగిన వారు ఆర్యుడు. నీవు ఆర్యుడము కదా. కాబట్టి ఆర్య ధృతిం భజస్వ, ధైర్యాన్ని తెచ్చుకో. సోత్సాహతాచాస్తు, నీకు మరింత ఉత్సాహము కలుగుగాక. దేని ఎందు? విమార్గణే అస్యాహ, సీతమ్మను వెతకడంలో మరింత ఉత్సాహాన్ని నీవు పొందుగాక. 4 మాటలు వరుసగా చెప్పాడు. శోకం విముంచ, శోకాన్ని విడిచిపెట్టేయి, ధైర్యాన్ని పుంజుకో, ఉత్సాహాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. ఆవిడ మన ఇద్దరం కలిసి వెతకాలి. ఎందువల్ల? ఉత్సాహవంతో హి నరానలోకే సీదంతి కర్మసు అతి దుష్కరేషు. ఒక కష్టం కలిగితే అయ్యో కష్టాలు మీద పడ్డాయని గనక ఉత్సాహాన్ని తగ్గించుకో. ఎవడో తగ్గించుకున్నాడా వాడు విజయాన్ని సాధించలేడు. ఎన్ని కష్టములు వచ్చినా కూడా ఉత్సాహాన్ని రెట్టింపు చేసుకునేటట్టు అభిప్రాయం కలిగిన వాడు మాత్రమే లోకంలో విజయాన్ని సాధిస్తాడు కదా. కానీ ఉత్సాహవంతో హి నరాహ, ఉత్సాహవంతులైనటువంటి నరులు ఎప్పుడూ కూడా కర్మసు అతి దుష్కరేషు నసీదంతి, ఏ పనిలో కూడా నశించిపోకుండా నిలదొక్కుని విజయాన్ని పొందగలుగుతారు. కాబట్టి నీవు జాగ్రత్తగా మళ్ళీ ధైర్యాన్ని పుంజుకోవలసింది, ధైర్యాన్ని తెచ్చుకోవలసింది అని లక్ష్మణస్వామి చెప్పాడు. ఇతీవ సౌమిత్రిం ఉదగ్ర పౌరుషం. ఉదగ్ర పౌరుషం అంటే ఆ మాటలో చెప్పాడు. చాలా ధైర్యంగా, చాలా విశ్వాసంగా, ఏం పర్వాలేదనయ్యా నేనున్నాను నీకు, నువ్వు శోకాన్ని విడిచిపెట్టు, వెతుకుదాం, సీతమ్మ కనిపిస్తుంది, కష్టాలు గట్టెక్కుదాం అన్న ధైర్యంగా మాట్లాడాడు. ఉదగ్ర పౌరుషం. పౌరుషం అంటే పురుష సంబంధమైనటువంటి ఆత్మశక్తి కలిగిన వాడేలా కనిపించాడు లక్ష్మణస్వామి. అలా మాట్లాడాడు. కాకపోతే బ్రువంతమార్త రఘువంశవర్ధన. రాముడు కనుక లక్ష్మణస్వామి కంటే మించినటువంటి మళ్ళీ ఆ ఉదగ్ర పౌరుషుడు అయ్యాడనుకో. రావణాసుడికి వార్తలు వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా వెళ్ళకూడదు. రాముడు సీతావియోగంతో అడవిలో నశించిపోయాడనే వార్తే రావణాసుడికి వెళ్ళాలి తప్ప వేరే వార్త వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి బ్రువంతం ఆర్త రఘువంశవర్ధన చింతయామాస ధృతిం విముక్తవాన్. ధైర్యాన్ని తెచ్చుకోలేదు అంటాడు వాల్మీకి. అంటే అర్థం ఏంటి? ధైర్యాన్ని తెచ్చుకోలే. ధృతిం విముక్తవాన్, ధైర్యాన్ని విడిచిపెట్టాడు. ధైర్యాన్ని విడిచిపెట్టి దీనంగా ఉన్నాడని వాల్మీకి ఒక పక్క చెప్తుంటే మళ్ళీ ధైర్యాన్ని విడిచిపెట్టడం ఏంటి? ధైర్యం కలిగిన ఆ ధైర్యాన్ని ప్రకటించవలసినటువంటి సమయం కాదు
విడిచిపెట్టాడు. నా చింతయామాస పునశ్చ దుఃఖం, ఇవన్నీ ఇలాగే చెప్తావు కానీ నా బాధ ఎవరు తీరుస్తారన్నట్టుగా మళ్ళీ దుఃఖాన్ని ఆశ్రయించిన వాడే రాముడు బాధపడుతున్నాడు అంటూ ఈ 63వ సర్గని వాల్మీకి ముగించారు. ఇత్యార్షే వాల్మీకి శ్రీరామాయణే ఆదికావ్యే 63తమ సర్గ. ఈ సన్నివేశం తర్వాత మనకి చెప్పడు కానీ పెద్దలు చెప్తారు వ్యాఖ్యానాలు. ఎవరైతే రావణాసుని చేత నియమించబడ్డ 8 మంది రాక్షసులు ఉన్నారో ఇంకేం పర్వాలేదు, మనం అనవసరంగా భార్యల్ని పిల్లల్ని విడిచి లంకలో విడిచి అరణ్యంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. కారణం సీతావియోగంతో ఇంత మూర్ఛాదశ దాకా వచ్చిన వాడికి నెక్స్ట్ దశేది మృతి, అంతే కదా. మూర్ఛామృతి, మూర్ఛాదశ దాడితే ఇంకా మరణమే, కాబట్టి ఇంకా మనం ఉండక్కర్లేదని చక్కగా బెడ్డింగులు బ్యాగులు సర్దుకుని వీళ్ళంతా లంకకి వెళ్ళిపోయారు అని తర్వాత పెద్దలు తెలియజేస్తారు. తర్వాత అంటే వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయేంత వరకు రాముని యొక్క ఇలాంటి ఒక దీనమైనటువంటి స్థితి సాగింది అని లెక్క. ఇలా సాగకపోతే వాడు ఇంకా వెంబడే వస్తుంటారు. సీత మళ్ళీ రాముడు శబరిని కలిసినట్టు కానీ, రాముడు మళ్ళీ సుగ్రీవుడితో స్నేహం చేసినట్టు కానీ ఇవేవీ కూడా వాడికి తెలియవు, రావణాసుడు తెలియవు. ఎందువల్ల తెలియవంటే రాముడు చేసినటువంటి ఈ దుఃఖ నాటకం అనడానికి వీల్లేదు, ఆయన జీవించినటువంటి ఒక అద్భుతమైన సన్నివేశం. కానీ ఈ సర్గలలో రాముడు పడిన శోకానికి రాక్షసులంతా బెడ్డింగ్ సర్దుకుని హాయిగా లంకకి వెళ్ళిపోయారు అని తర్వాత సర్గల్లో మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆ రకంగా రాముడు ఇంకా వెతుకుతున్నాడు అనుకుందాం. ఇలా వెతుకులాట మళ్ళీ శనివారం దాకా వెతుక్కుంటూ ఉంటాడు. ఆ మాత్రం సమయం ఇచ్చేటట్టుగా ఆపుదాం. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తుభ ప్రవ్యాహరత విశ్రద్ధం ఫలం విష్ణో ప్రవర్ధత లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవ తేషామిందీవరశ్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతుపర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.